من كل ذنب وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وكريمنا ورحيمنا ورؤوفنا وغوثنا وغيثنا ومستغاثنا ومطلوبنا ومأوانا وملجانا تعظيما له وتوقيرا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وشهداء محبته وعلينا معهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومعشوقه مخبرا وآمرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على سيدنا محمد وآله به وسلم صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم الله 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 لا إله إلا هو الله 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 لا إله إلا هو آمنہ بی بی کے گلشن میں آیا ہے تازہ بہار آمنہ بی بی کے گلشن میں آیا ہے تازہ بہار پڑھتے ہیں صلی علیہ وسلم پڑھتے ہیں صلی علیہ وسلم آج درودی وار نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ یاسین و طٰہٰ کملی والا قرآن کی تفسیر یاسین و طٰہٰ کملی والا قرآن کی تفسیر
हाजिर नाजिर शाहिद कासिम हाजिर नाजिर शाहिद कासिम आया सिराजुम मुनीर नबी जी अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुन या सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का सदका लेने नूर का या है तारा नूर का सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुन या बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का तो मस्त बोहे बुलबुली पढ़ती है कलमा नूर का सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुन या मैं गदा तो बादशाह बरदे प्याला नूर का नूर दिन दोना तेरा दे डाल सदका नूर का सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुन या तोरा देखे जा आमेना मायर कोले तोरा देखे जा आमेना मायर कोले मधुपुरनी मारी शता चाँदे दोले जेनो ओशर कोले रांगारो भी दोले तोरा देखे जा आमेना मायर कोले तोरा देखे जा मायर कोले कुल मखलूक आजी धोनी उठे के एलो ओई कलीमा शाहादतेर बानी टूटे के एलो ओई खुदार ज्योति पेशानिते फुटे के एलो ओई आकाश ग्रह तारा पड़े लुटे के एलो ओई पड़े दरुद फेरिश्ता पड़े दरुद फेरिश्ता बेहस्ते शब दुआर कोले तोरा देखे जा आमेना मायर कोले तोरा देखे जा आमेना मायर कोले मधुपुरनी मारी शता चाँद दोले जना ओशर कोले रांगारो भी दोले तोरा देखे जा आमेना कोले तोरा देखे जा मोहतरमुल मकाम ज़िल मजद वल एहतिशाम सम्मानित मुसल्लिन किराम पर्दानशीन मा ओ बोनेरा रहिमानी व रहिमाकुमुल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महामनीब अल्लाह जल्ला व आलार मजदुहुर आलिशान दरबारे असंख्य अगणित शुक्रिया ज्ञापन करছি যে মহান রব্বুল আলামিন খালিকুস সামাওয়াত ওয়াল আরদিন
আমাদেরকে দয়া করে মেহেরবানি করে বড় ইহসান করে পবিত্র মাহে রবিউল নূর রবিউল আউয়াল শরীফের প্রথম জুমায় ঐতিহ্যবাহী হযরত ওয়াইসুল করনী রহমতুল্লাহি আলাইহি জামে মসজিদে এসে বসে জুমার নামাজ আদায়ের প্রারম্ভে পবিত্র কোরআন ও হাদিসের আলোচনা শ্রবণ করার তৌফিক দান করছেন। সেই মনিবের দরবারে অন্তরস্থল থেকে মোহাব্বতের আওয়াজে সকলেই বলি আলহামদুলিল্লাহ। কোটি কোটি দরুদ সালামের হাদিয়া নজরানা পেশ করছি আকা মৌলা রহমতুল্লিল আলামিন, রাহাতুল আশিকিন, মুরাদুল মুশতাকিন, শামসুল আরিফিন, সিরাজুস সালিকিন, মিসবাহুল মুকাররবিন, মুহিব্বুল ফুকরাই ওয়াল গুরাবাই ওয়াল মাসাকিন, সাইয়াহ লা মাকা, বাঈস কৌন মাকা, সাহিব আলম নশরা, রাজে দারে মা আওহা, শাহিদ মা তাগা, রসুল আকরম নূরে মুজস্সম, সুলতান বাকরিনা, সাহিব মুअत्तर पसीना, फैज़ गंजीना, शहनशाह नबुव्वत, आफ़ताब रिसालत, ताजदार ख़त्म नबुव्वत, जलवाए सुबह अज़ल, नूर ज़ात लम यज़ल, मासूम आमिना, अहमद मुजतबा, मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर नूरी चरणे। सम्मानित उपस्थिति, আজকে যে বিষয়বস্তু নিয়ে আমি আলোচনা করব মাহে রবিউল নূর শরীফের আমাদের মাঝে প্রবেশ করেছে। ইনশাআল্লাহ পুরা মাসব্যাপী পবিত্র ঈদে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা কোরআন হাদিসের আলোকে আমরা আলোচনা পেশ করার চেষ্টা করব, ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করব। বিধায় আজকে আমি যে আয়াত আপনাদের সম্মুখে পেশ করব, রসুল পাক আকা মৌলা শাফাআতের কান্ডারি নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আল্লাহ তাআলা নূর হিসেবে এই ধরাধামে পাঠিয়েছেন। এই আলোচনা ইনশাআল্লাহ কোরআন হাদিসের আলোকে পেশ করার চেষ্টা করব। আল্লাহ পাক আমাদেরকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বসে সঠিক ব্যাখ্যা নিজে গ্রহণ করে এবং সেই বিশ্বাস যেন আমরা অন্তরে ধারণ করতে পারি, লালন করতে পারি, আল্লাহ তৌফিক দান করুন। সবাই বলে আমিন। পবিত্র কোরআনের সূরা মায়েদা শরীফের 15 নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين إلى آخر الآية صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الأمين المكين الكريم। উক্ত আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় বলছেন, قد جاءكم, قد جاء নিশ্চয় এসেছে, কুম তোমাদের নিকট, মিনাল্লাহি আল্লাহর পক্ষ থেকে, নূরুন একটি আলো, আলোকবর্তিকা, নূর এসেছে, ওয়া কিতাবুম মুবিন এবং আরেকটা সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক এই আয়াতের মধ্যে দুইটা বিষয়, দুইটা বস্তু এই ধরাধামে আগমনের ব্যাপারে আল্লাহ পাক নিজেই বলছেন যে কদ জাআকুম নিশ্চয় তোমাদের নিকট এসেছে, মিনাল্লাহ আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে, নূরুন একটি নূর, ওয়া কিতাবুম মুবিন এবং সুস্পষ্ট একটা কিতাব। বিষয় কয়টা? দুইটা। এখানে দুইটা বিষয় মিলে একটা না। অপব্যাখ্যার প্রথম অপব্যাখ্যা হলো অনেকেই দুইটা বিষয়কে একটা বানিয়ে ফেলেছে, এটা ভুল ব্যাখ্যা। এখানে বিষয় আল্লাহ দুটা চাইলে একসাথে একটাই বলতে পারতেন যদি একটা বিষয় হতো। আমি যদি বলি মসজিদের মধ্যে ইমাম সাহেব এসেছেন, ডাক্তার সাহেব এসেছেন,
এখন বলেন, ইমাম সাহেব আর ডাক্তার সাহেব দুটোটা বস্তু এক নাকি ভিন্ন? ভিন্ন। তার মানে এবং দিয়ে আনা মানে ইমাম সাহেব একজন মানুষ, ডাক্তার সাহেব আরেকজন মানুষ। ঠিক তেমনি ভাবে আল্লাহ বলছেন, তোমাদের নিকট এসেছে কদ জাআকুম মিনাল্লাহ, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর, একটি নূর এসেছে, ওয়া কিতাবুম মুবিন, আর একটা সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে। সুবহানাল্লাহ। এখন বলেন, দুইটা বিষয় কি একটা নাকি দুইটা? দুইটা। এখন এই দুইটা বিষয় এটা আমি কিভাবে প্রমাণ করব? তাও আমাদেরকে কোরআন হাদিসের আলোকে তাফসীর নিজের মন গড়া ব্যাখ্যা করা আদৌ এটা উচিত নয়। আমরা তাফসীর বড় বড় যুগে যুগে বড় ইমামগণ যে কিতাবগুলো মশহুর, সারা বিশ্বের পৃথিবীর মধ্যে যে কিতাবগুলো গ্রহণযোগ্য তাফসীর, ওই তাফসীর থেকে আমরা দেখব নূর দ্বারা উদ্দেশ্য কি। অনেকেই বলেছেন, বলে কদ জাআকুম মিনাল্লাহি নূর, নূর হচ্ছে কোরআন, ওয়া কিতাবুম মুবিন, এবং সুস্পষ্ট কিতাব হচ্ছে নূর। দুটোটার বিষয়কে একটা বানিয়ে ফেলেছে, যার দরুন একতলাফ হয়ে যায়, দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে যায়। বিষয় কিন্তু এখানে দুইটা। এই দুইটা বিষয় কেন, এটা আমরা দেখব তাফসিরে। আমি যদি বলি আমার মনের মতো, আমি যদি বলি ইমাম সাহেব আর ডাক্তার সাহেব একটা মানুষ, তাহলে এটা আমার নিজের ব্যাখ্যা, এটা অন্য কেউ মেনে নিবে না। ঠিক তেমনিভাবে কোরআন বলছে, তোমাদের নিকট একটি নূর এসেছে আর একটি সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে। এখন আসল নূর কি? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, যাকে মুফাসসির কুর শিরোমণি বলা হয়, সমস্ত মুফাসসিরিনদের সরদার যাকে বলা হয়, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আন, তিনি আল্লাহর পেয়ারা মাহবুব নবীর একজন প্রিয় সাহাবী ছিলেন। সারা বিশ্বের মধ্যে যে কিতাব পরিচিত তাফসির ইবনে আব্বাস, এই তাফসির ইবনে আব্বাসের মধ্যে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলছেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলছেন, ইয়ানি কদ জাআকুম মিনাল্লাহি নূর, আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর মানে হলো মুহাম্মাদান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমার প্যারা নবী। সুবহানাল্লাহ। তাহলে এটা কে ব্যাখ্যা করেছেন? আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলছেন, বে নূর হলো রাসূলে পাক। আচ্ছা, এরপর আরেকটি তাফসিরের কিতাব তাফসির ইবনে জরির, এই তাফসিরের মধ্যে ইমাম আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জরির তবরি, এটাও প্রসিদ্ধ একটি তাফসিরের কিতাব, তিনিও বলছেন ইয়ানি বিন নূর, নূর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুহাম্মাদান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। 3 নম্বর তাফসিরে খাজেন, এটার মধ্যে আল্লামা আলী ইবনে মুহাম্মদ খাজেন রহমতুল্লাহ আলাইহি বলছেন, বলে কদ জাআকুম মিনাল্লাহি নূর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এরপর তাফসিরে মাদারিক এর মধ্যে আল্লামা আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ নাসাফি রহমতুল্লাহ আলাইহি বলছেন, ওয়ান নূর মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, নূর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লামা ফখরুদ্দিন রাজি রহমতুল্লাহ আলাইহি তাফসিরে কাবীরের মধ্যে বলেন, ইন্নাল মুরাদ বিন নূর মুহাম্মদ ওয়া বিল কিতাব আল কুরআন, বলে নূর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আর কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে কুরআনুল কারীম। সুবহানাল্লাহ। এরপর আল্লামা জালালউদ্দিন সুয়ুতি রহমতুল্লাহ আলাইহি তাফসিরে জালালাইন শরীফের মধ্যে বলছেন, বলে নূর হচ্ছে নূরুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, নূর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নূর। এভাবে আল্লামা আলুসি রুহুল মায়ানি শরীফে, আল্লামা ইসমাইল হক্কি রুহুল বয়ান শরীফে, এবং ইমাম আবু মোহাম্মদ বাগবি মাআলিমুত তানজিলের মধ্যে, এবং ইমাম কাজী আয়াস শেফা শরীফের মধ্যে, এছাড়াও অসংখ্য মুফাসসির ইকরাম বিশ্ববিখ্যাত স্কলারগণ ঐক্যমত হয়েছে নূর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সুবহানাল্লাহ। তাহলে এই আয়াত দ্বারা আমরা দেখতে পাই, এই আয়াত আল্লাহ রসুলের আগমনের সংবাদ দিয়েছেন কে? আল্লাহ। রসুলের পাক যে ধরাধামে এসেছেন, এই আশার এই সংবাদটা দিয়েছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন। রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন
এই আগমনী উপলক্ষে আমরা খুশি উদযাপন করি, যেটার নাম বলা হয় ঈদে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ঈদ মানে হচ্ছে খুশি, মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম, আগমন, সব কিছু মিলিয়ে যা কিছু আলোচনা করা হয়, সেই আল্লাহর পক্ষ থেকে যে আমরা নিয়ামত পেয়েছি, সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, রাসূল পাকের আগমনকে কেন্দ্র করে আমরা খুশি উদযাপন করি, যেটার নাম হচ্ছে ঈদে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আচ্ছা, তো এখন আমাদের মনে অনেক প্রশ্ন জাগে যে আপনি তো এখন হুজুর তাফসির প্রায় 10টার উপরে তাফসিরের কিতাব থেকে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নূর, ওটা প্রমাণ করে দিলেন। তাহলে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, তো রসুল যদি নূর হন, তাহলে এই পৃথিবীতে আসার পর রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাদী মোবারক করেছেন, আমাদের মতো খাবার খেয়েছেন, চলাফেরা করেছেন, মানুষের সাথে মিশেছেন, সব কিছুই তো রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করলেন। এটা কিভাবে নূর, তো এগুলো করার কথা না। যেমন বলে ফেরেশতা নূরের তৈরি, যেহেতু ফেরেশতা নূরের তৈরি, ফেরেশতারা কোনো খাওয়ার পানাহার করে না, তো রসুল যদি নূরের তৈরি হয় তাহলে তো তারও কোনো খাওয়ার পানাহার করার কথা ছিল না। কিন্তু দেখা যায় রসুল পাক নূরের তৈরি হওয়া সত্ত্বেও তিনি খাওয়ারও গ্রহণ করেন, চলাফেরাও করেছেন, সব কিছুই করেছেন। এই প্রশ্নটা জাগে কিনা? আমার প্রশ্ন বুঝতে পেরেছেন? তাহলে রসুল পাক নূর হওয়া সত্ত্বেও মানুষের মতো কাজ কেন করলেন? মানুষ যেগুলো করে, তখন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এটা তাফসীরের কিতাবগুলোর মধ্যে আমরা জবাব পাই। বলে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পুরা সৃষ্টি জগৎ সৃষ্টির পূর্বে, এমনকি হযরত আদম আলাইহিস সালাম যেখানে খামিয়ার পানির সাথে আদম আলাইহিস সালাম তৈরির পূর্বেই আল্লাহর প্যারা মাহবুব নবীকে আল্লাহ পাক নূর হিসেবে আল্লাহর আলমের মধ্যে, আল্লাহর আজলের মধ্যে আল্লাহ রসুলকে আল্লাহ পাক নূর হিসেবে সৃষ্টি করে রেখে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। রাখার পরে এরপরে হযরতে আল্লাহর যখন ইচ্ছা জাগলো যে আমি এখন বান্দাদের মাঝে, সৃষ্টি জগতের মাঝে আমি পরিচিতি লাভ করব, আল্লাহ বলছেন কুনতু কানজাম মাখফিয়া, আমি ছিলাম গোপন একটি ভান্ডার, আমার ইচ্ছা জাগলো আমি প্রকাশিত হব। তখন আল্লাহ পাক আল্লাহর হাবিবের নূরকে সৃষ্টি করে এখন আল্লাহ তাআলা দেখলেন যে আমার প্যারা মাহবুব নবীকে তো আমি বানিয়েছি সৈয়দুল আম্বিয়া, নবীগণের সর্দার, সর্ব সৃষ্টি জগতের মূল যাকে বানিয়েছি, রুট অফ ক্রিয়েশন, সৃষ্টির মূল যাকে বানিয়েছি, তাকে কি তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিব? বলে না। যিনি সভাপতি হন, যিনি প্রধান মেহমান হন, তাকে তিনি সবসময় শেষে আসেন। তো আল্লাহর হাবিবকে নূর বানিয়ে নূর হিসেবে সৃষ্টি করে আল্লাহ তাআলা রেখে দিলেন। এরপর আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করলেন। আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করে জানিয়ে দিলেন আপনার নসল দিয়ে আমার প্যারা মাহবুব নবী আসবে। সুবহানাল্লাহ। এরপরে আল্লাহর আদম আলাইহিস সালাম থেকে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের নিকট আল্লাহর প্যারা মাহবুব নবীর ওই নূরটা স্থানান্তরিত হলো। ঈসা আলাইহিস সালাম থেকে নূহ আলাইহিস সালাম, এভাবে করে প্রত্যেকটা আল্লাহ রসুলের যে বংশধারা আস্তে 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 ওই নূরটা খাজা আব্দুল মুত্তালিব হয়ে খাজা আব্দুল্লাহর কাছে এসে, এবং হযরত খাজা আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আল্লাহ রসুলের বাবা থেকে, পিতা থেকে মা আমিনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার রক্তের গর্ভের মধ্যে ট্রান্সফার হয়ে আল্লাহর প্যারা মাহবুব নবী এই ধরাধামে আগমন করেন। সুবহানাল্লাহ। তাহলে আল্লাহ রসুলকে এখানে যদি ওই নূর যেভাবে সৃষ্টি করেছেন ওভাবে যদি আল্লাহ রসুলকে এখানে পাঠানো হতো, আমরা কেউ আল্লাহ রসুলের কাছে যেতে পারতাম না। কারণ নূরের ওই তজল্লি সহ্য করার ক্ষমতা আমাদের নেই। বিধায় আল্লাহ তাআলা আল্লাহর হাবিবের ওই নূরানি সৃষ্টির উপর একটা পর্দা, আবরণ ঢেলে দেন, যেটার নাম হচ্ছে বাশার। বাশার বলা হয় আবরণকে, প্লেট, উপরের প্লেট। যেমন আমাদের এখানে তার আছে কি না, এই তার যদি লিক হয়
আপনি হাত দিলে আপনাকে শর্ট করবে কি না? আপনি কেউ না থাকলে তো মারাই যাবেন। তো তার সামান্য লিক হলে ধরলে আপনাকে সেখানে ধরে রেখে দিবে, মারি ফেলবে, মেরে ফেলবে। ওটা ধরার ক্ষমতা আপনার নাই, বিদায় ওই তার কেবলের উপর আরেকটা আবরণ দিছে কিনা, কালো আবরণ দিছে কিনা। এখন তার এটা ধরলে আপনাকে কি শর্ট করবে? করবে না। তো যেভাবে একটা কেবলের উপর যেটা মূল কারেন্ট, ওটাকে ধরার ক্ষমতা আপনার নাই, উপরে আবরণ দেওয়া হয়েছে, রসুলের পাকের নূরকে ক্যাপচার করার, আপনি দেখার এই ক্ষমতা আপনার এই চর্মচক্ষে আল্লাহ দেন নাই। এই কারণে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরের ওই সৃষ্টির উপর একটা মানুষের আবরণ দিয়ে আল্লাহ এই পৃথিবীর মধ্যে প্রেরণ করেছেন। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য কোরআন শরীফের অন্য আয়াতের মধ্যে আল্লাহ বলেন, কুল ইন্নামা আনা বাশারুম মিসলুকুম। কাফেররা আপত্তি করা শুরু করলো, বলে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী দাবি করছেন, নবী হলে তো ফেরেশতা হতে হবে, নবী হলে তো আসমান থেকে ডাইরেক্ট আসতে হবে। বলে উনি তো একজন মানুষের মতোই আসলো। তো আল্লাহর হাবিবকে আল্লাহ বলে দিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, তারা মনে করছে নবী হলে ফেরেশতা হতে হবে, আপনি বলে দেন কুল ইন্নামা আনা বাশার, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি বলে দেন আমি একজন তোমাদের মতো একজন মানুষ। সুবহানাল্লাহ বলেন। তো মানুষ কিরকম? বলে যে আল্লাহ রসুল আমরা আমাদের উপরে চামড়া, ভিতরে রক্ত, কিন্তু আল্লাহ রসুলের সৃষ্টি হচ্ছে নূর, নূরের উপর মানুষের একটা আবরণ দেওয়া হয়েছে। সুবহানাল্লাহ। সুতরাং আল্লাহ রসুল মানুষ কিন্তু আমাদের মতো নয়। রসুলের পাকের নূরানিয়ত মানুষ দুটোটার সমন্বয় আল্লাহ রসুলের জাতের মধ্যে আছে। আমাদের মধ্যে একটার সমন্বয় শুধু মানুষ, কিন্তু আল্লাহ রসুলের কাছে নূরও আছে, আল্লাহ রসুল মানুষও। সুবহানাল্লাহ। এখন প্রশ্ন, কেন মানুষ করলেন? এই কারণে যে মানুষকে ইসলামের যেন দাওয়াত দিতে পারে, কাফের মুশরিকদেরকে যেন ইসলামের মধ্যে আনতে পারে। তো যদি ইসলামের মধ্যে যদি আল্লাহ রসুল আনতে চান, তাহলে নূর থাকলে কাফেররা তো কাছেই আসবে না। এই জন্য মানুষের সূরত দিয়ে আল্লাহর হাবিবকে এই ধরাধামে পাঠিয়েছেন। তাও কখনো কখনো মাঝে মধ্যে আল্লাহ রসুলের মানুষের সূরতে পাঠানোর পরও বিভিন্ন সময়ে আল্লাহ রসুলের নূরানিয়তটা প্রকাশিত হয়ে গেছে। সুবহানাল্লাহ। কিভাবে? আল্লাহ রসুলের যখন 4 বছর বয়সে জিবরিল আমিনকে আল্লাহ তাআলা পাঠিয়েছেন আমার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে। পাঠিয়ে আপনারা ইসলামের ইতিহাসগুলোতে দেখবেন আল্লাহ রসুলের একটা জীবনীর মধ্যে আছে বক্ষ বিদারণ। জিবরিল আমিনকে পাঠিয়ে তখন ছোটো বাচ্চারা খেলাধুলা করছে মাঠের মধ্যে, আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে। হঠাৎ করে জিবরিল আমিন এসে যখন ফেরেশতাকে দেখতে পেল মানুষের সুরতে, বাচ্চারা ভয় পেয়ে তারা এক পাশে চলে গেল। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাথে সাথে শোয়ালেন। শোয়ানোর পর ওপেন যেটা হার্ট সার্জারি, আল্লাহ রসুলের সিনা মোবারককে চাঁদ করলেন, বক্ষ বিদারণ করলেন হযরত জিবরিল আমিন। নিয়ে আল্লাহ রসুলের কলব মোবারককে নিয়ে মায়ে জমজম, স্বর্ণের উপর একটা জান্নাতি পেয়ালার মধ্যে মায়ে জমজমের পানি দিয়ে আল্লাহ রসুলের কলব মোবারককে ধৌত করলেন। আবার নিয়ে কলবের মধ্যে আবার ওই কলবটা সিনার মধ্যে বসিয়ে আল্লাহ রসুল হযরত জিবরিল আমিন হাত বুলিয়ে দিলেন। এত কিছু হয়েছে, আল্লাহ রসুলের চোখ মোবারকগুলা কি করতেছে সব দেখতেছে। সুবহানাল্লাহ। আমাদেরকে কেউ অপারেশন করলে আগে কি দেয়? ইঞ্জেকশন মেয়ের আগে আমাদেরকে যেন আমরা খবর না হয়, ব্যথা না পাই, ইনস্টেশিয়া দেয়, ওটা দিয়ে আমাদেরকে বেখবর করে দেয়। তো আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখতেছেন সব হলো, কিছু বাচ্চারা এগুলো দেখতেছে, ভয়ে বাচ্চারা গিয়ে মা হালিমাতু সাদিয়া আল্লাহ রসুলের দুদুমার কাছে তাড়াতাড়ি গিয়ে বলছে, বলে আমাদের মোহাম্মদকে মেরে ফেলতেছে কে জানি। এরা বয়ে বিচার দিল, চলে গেল। আল্লাহ রসুল তাকিয়ে থাকলেন, তাকিয়ে আবার হাত বুলিয়ে দিয়ে আল্লাহ রসুল উঠে গেলেন। ওঠার পর উনি চলে গেলেন জিবরিল আমিন। দেখেন তখন মা হালিমাতু সাদিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আসলেন। আসার পর দেখলেন আল্লাহ রসুল স্বাভাবিক, কিন্তু আল্লাহ রসুলের এই সিনা পাকের মধ্যে একটা দাগ আছে এরকম, যে এখানে যে কাটা হয়েছে,
বক্ষকে বিদারণ করা হয়েছে, এই দাগটা ছিল, কিন্তু এক ফোঁটা রক্ত পড়ে নাই। সুবহানাল্লাহ। তাহলে এরকম সামান্য একটু আমাদের একটা সুই যদি একটু বিদ্ধ হয়, আমরা রক্ত পড়তে পড়তে হয়, রক্তর বন্যা হয়ে যায়। আল্লাহ রসুলের পুরো ওপেন হার্ট সার্জারি, বক্ষ বিদারণ করা হলো, আল্লাহ রসুলের রক্তটা পড়লো না। এটার দ্বারা বোঝা যায় আল্লাহ রসুল নূরের তৈরি। সুবহানাল্লাহ। দেখেন, তাহলে এই জায়গায় আল্লাহ রসুলের নূরানিয়তটা প্রকাশিত হয়েছে, আল্লাহ রসুলের নূরানিয়তটা প্রকাশিত হয়েছে। এরপর 10 বছর বয়সে ঠিক একইভাবে বক্ষ বিদারণ হয়। এরপর যখন আল্লাহ রসুলকে মেরাজুন্নবীর, মেরাজ আল্লাহর সাক্ষাতে নিয়ে যান, ওখানেও বক্ষ বিদারণ করা হয়। এরপর আল্লাহ রসুলের হেরা পর্বতের গুহায় যখন কোরআন নাজিল, প্রথম কোরআন নাজিল হচ্ছিল, ওই সময়েও বক্ষ বিদারিত হয়। রসুলের পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইসলামের 63 বছর হায়াতে জিন্দেগানির মধ্যে 4 বার আল্লাহ রসুলের বক্ষ বিদারণ হয়, কিন্তু এক ফোঁটা রক্ত পড়ে নাই। সুবহানাল্লাহ। এর দ্বারা বোঝা যায় রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নূরের তৈরি, মানুষের সুরতে এসেছে। এখন কষ্ট করেন, উহুদের জমিনের মধ্যে আল্লাহ রসুলের সামান্য রক্ত পড়েছে, তায়েফবাসীরা আল্লাহ রসুলকে মেরে রক্তাক্ত করেছে। বলে আমাদের তো আকিদা, সঠিক আকিদা হলো রসুলের পাক সৃষ্টিগত নূর এসেছেন মানুষের সুরতে। তো মানুষের যে সমস্ত চাহিদা আছে সব কিছু আল্লাহ রসুলকে পরিপূর্ণ দিয়েই আল্লাহ তাআলা আল্লাহর হাবিবকে পাঠিয়েছেন। এই জন্য তায়েফের জমিনে, উহুদের জমিনে আল্লাহ রসুলের রক্ত ঝরাতে বোঝা যায় আল্লাহ রসুল মানুষ। এবং 4 বছর বয়স থেকে নিয়ে 63 বছরে 4 বার বক্ষ বিদারণ করে রক্ত না ঝরা, এটার দ্বারা বোঝা যায় আল্লাহ রসুল নূর। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সঠিক আকীদা হলো রসুলের পাক সৃষ্টি নূর এসেছেন মানব সুরতে। সুবহানাল্লাহ। আর কোনো রকম এতারাজ, কোনো রকমের আর একতলাপ থাকার দরকার নয় আমি মনে করি। কেন? কারণ পবিত্র কোরআনের 2টা আয়াত দিয়ে আজকে আমাদের সমাজে ফিতনা চড়ানো হয়। একটা আয়াত হচ্ছে কদ জাআকুম মিনাল্লাহি নূর, বলে আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর এসেছে। তো নূর মানে রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইসলাম। এক পক্ষ বলে যে রসুল নূর দ্বারা রসুলের পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইসলাম, আরেক পক্ষ বলে রসুল মানুষ। বলে দলিল কি? কুল ইন্নামা আনা বাশার, যে হে রসুল আপনি বলে দিন আমি তোমাদের মতো মানুষ। তাহলে কোরআনের আয়াত, 2টা আয়াত 2টার উপর দালালাত করছে, বোঝাচ্ছে। একটা নূরের উপর বোঝাচ্ছে, আর একটা মানুষের উপর বোঝাচ্ছে। এখন আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন, আমরা কি কোরআনের একটা আয়াত মানবো আর একটা আয়াত মানবো না, এরকম নাকি পরিপূর্ণ কোরআনের আয়াত মানবো? আমরা পুরা কোরআনের উপর ঈমান আনি। সুতরাং কোরআনে যেহেতু রসুলের পাকের নূরও আছে, রসুলের পাকের মানুষ এটাও আসে। আর আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের সঠিক আকীদা যারা লালন করে, তারা এটাই মনে করে রসুলের পাক সৃষ্টিগত নূর, অর্থাৎ কদে জাআকুম মিনাল্লাহি নূর, এই আয়াতের উপর আমরা ঈমান আনলাম। আল্লাহ রসুল এই ধরাধামে এসেছেন মানব সুরতে, অর্থাৎ কুল ইন্নামা আনা বাশার, অর্থাৎ আমি তোমাদের মতো মানুষ। এই 2 আয়াতের উপর আমরা পরিপূর্ণ ঈমান আনলাম। সুবহানাল্লাহ। তাহলে আর কোনো কি থাকে না, একতলাপ, কোনো রকমের আর সংশয় থাকে না, যেহেতু এটাই সঠিক আকীদা। মানুষকে ভুলভাবে অপব্যাখ্যা করার মাধ্যমে মুসলমান মধ্যে দূরে চলে যায়। কেউ বলে না রসুল মানুষই, নূর বললে কাফের হয়ে যাবে। দেখেন এই শব্দটা বলে মানুষের মধ্যে একতলাপ হয়ে যায়। আর অনেকে বলে রসুল নূরই, মানুষ বললে কাফের হয়ে যাবে। উভয় ফিতনাবাজ, উভয় দলই ফিতনাবাজ। যারা বলে নূরই, মানুষ বললে কাফের হবে, যারা বলে মানুষই, নূর বললে কাফের না। সঠিক সমাধান হলো রসুলের পাক সৃষ্টিগত নূর এসেছেন মানব শুরুতে। আলহামদুলিল্লাহ বলে, এটাই হচ্ছে সঠিক আকীদা। আল্লাহ পাক আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন, সবাই বলে আমিন। এবার আসুন, আল্লাহ রসুলের নূরানিয়ত পুরো 63 বছর জিন্দেগানির মধ্যে আমরা বিভিন্নভাবে দেখি। একদিন মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, তখন তো আমাদের মতো এরকম লাইট ফ্যান ছিল না। রসুল হযরত মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা সুই দিয়ে কাপড় সেলাই করছিলেন। হঠাৎ করে মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার হাতে বেজে লাইটটা পড়ে যায়, যেটা মোমবাতি, বাতিটা পড়ে যায় আর সুইটা হাত থেকে পড়ে যায়। এখন পুরা ঘর অন্ধকার। অন্ধকার দেখে মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা অন্ধকারের মধ্যে ওই সুইটা খোঁজার চেষ্টা করতে লাগলেন। হঠাৎ করে আল্লাহ রসুল ওই ঘরের মধ্যে তশরিফ আনলেন।
তো মায়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বর্ণনা দিচ্ছেন, আমার রসুল যখন আসতে লাগলেন, ফাদাখালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন, ফাতাবায়াদ্দাত আল ইবরাতু বিশওয়ায়ে নূরে ওয়াজহি, আল্লাহ রসুলের চেহারায় ওয়াদুহার নূরানি তজল্লিতে পুরা ঘর আলোকিত হয়ে যায়, যার ফলে আমি ওই সুইকে খুঁজে পেয়ে যাই। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য বলে সুজানে গম শুদা মিলতে হে তাবাসুম সে তেরা, সুজানে गम शुदा मिलता है तबस्सुम से तेरा, शाम को उजाला बना देता है जलवा तेरा। আল্লাহ রসুলের তাবাসসুম মুস্কি হাসিতে সুই খুঁজে পাওয়া যায়। সুবহানাল্লাহ। সুইকে খুঁজে পাওয়া যায় আল্লাহ রসুলের এই নূরের কারণে, তজল্লিতে। একদিন আল্লাহ রসুলের সাহাবা, দুইজন সাহাবী আল্লাহ রসুলের সাথে পরামর্শ করার জন্য আসলেন, বিভিন্ন সওয়াল প্রশ্নের জন্য আল্লাহ রসুলের দরবারে আসলেন। মাগরিবের পর আসলেন, কথা বলতে 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 অনেকক্ষণ হয়ে যায়, প্রায় 12টা 1টা, এভাবে রাতের গভীর হয়ে যায়। ওই সময় তারা অনেক দূর থেকে এসেছিল, যার কারণে পুরা এলাকা অন্ধকার, নিস্তব্ধ, আরও মরুভূমি, ডাকাত ছিনতাইকারীরও আশঙ্কা রয়েছে। এখন সাহাবা ইকরাম বাড়িতে যাবেন কেমনে? কথা বলতে বলতে তো রাত হয়ে গেছে, এখন বাড়িতে যাবেন কি করে? তা আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তাদেরকে 2টা লাঠি দিলেন। কি দিলেন? লাঠিগুলোকে আল্লাহ রসুল হাত বুলিয়ে দিলেন, এভাবে হাত বুলিয়ে দিয়ে তাদেরকে এটা দিলেন। ওই সাহাবা ইকরাম বর্ণনা দিচ্ছেন, বলে আমরা এই লাঠি নিয়ে যখন যাই, ওই লাঠি এটা টর্চের মতো কাজ দিত, আমাদেরকে এই লাঠির আলোতে আমাদের রাস্তাগুলো সুগম হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ। দেখেন আল্লাহ রসুলের হাতের বরকতে লাঠি আলোকিত হয়ে যায়, লাঠি পর্যন্ত আলোকিত হয়ে যায়। আরেক বর্ণনায় এক বালক সাহাবী আল্লাহ রসুলের দরবারে আসলেন। আসার পরে আল্লাহ রসুলের কাছে দোয়া চাইলেন, আল্লাহ রসুল তার মাথার মধ্যে এভাবে হাত বুলিয়ে দিলেন। ওই সাহাবীর 90 বছর বয়সে তিনি বর্ণনা দিচ্ছেন, বলেন আমার 90 বছর হয়েছে, মানুষের 40-এর পরে চুল পাকন ধরে যায়, চুলের পাকন শুরু হয়ে যায়, আমার 90 বছর হয়েছে, দেখো আল্লাহ রসুল যেতটুকু আমার উপর মাথার হাত বুলিয়েছে, আল্লাহ রসুলের হাত মোবারক যেখানে গিয়েছে ততটুকু পর্যন্ত আমার চুলের পাকন ধরে নাই। সুবহানাল্লাহ। এগুলো রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানিয়তের, দেখেন যে এত আল্লাহ রসুলের নূরগুলো মাঝে মাঝে এভাবেই মুজিজা স্বরূপ প্রকাশিত হতো। সাহাবা ইকরাম এই জলওয়া দেখে হারিয়ে যেতেন, পাগল পারা হয়ে যেতেন এই নূরানিয়তের জলওয়া দেখে। এমনকি আল্লাহ রসুলের যে ছায়া বলতে কিছু ছিল না। অসংখ্য কিতাবের মধ্যে এই বর্ণনাটা এসেছে যে আল্লাহ রসুলের ছায়া ছিল কিনা, বলতেছেন না। ক্বালা উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা, হযরত উসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলছেন, ইন্নাল্লাহা মা আওকা জিল্লাকা আলাল আরদ, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার শরীর মোবারকের ছায়া আল্লাহ জমিনের মধ্যে ফেলেন নাই। বলে কেন? লিয়াল্লা ইয়াদা ইনসানুন কদমাহু আলা জালিকা জিল, আপনি রসুল যখন হেঁটে যাবেন তখন ওই সময় তো মানুষ যাবে, হাঁটার সময় যদি আপনার ছায়া মুবারকের উপর মানুষের পা পড়ে যায়। এই জন্য অসংখ্য কিতাবে এসেছে লা জিল্লু, আল্লাহ রসুলের কোনো রকমের ছায়াই ছিল না। সূর্যের তাপ পড়লে আমাদের ছায়া পড়ে কিনা? বলে রসুলের পাকের এরকম ছায়া পড়তো না। চিন্তা করে দেখেন। তাহলে রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে আমরা যে এই আমাদের নবী আমাদের এই ধরাধামে এসেছেন, এই উপলক্ষে আমরা আল্লাহ রসুলের এই নূরানিয়ত একে আমাদের সকলকে মানা, এভাবে এই সঠিক সমাধান আমাদের জীবনে ঈমান আকীদার মধ্যে যেন খলল না হয় সেটার দিকে লক্ষ্য রাখব। আল্লাহ পাক আমাদেরকে রসুল পাকের এই নূরানিয়তকে এবং মানব সুরতে আসার এই বিষয়টাকে সঠিকভাবে বোঝার তৌফিক দান করুন, সবাই বলে আমিন। এবার আসুন, আল্লাহ রসুলের সৃষ্টি কবে এই বিষয়ে সিরাতে হালবিয়ার মধ্যে এবং মাওয়াহিবুল্লাহ দুনিয়ার মধ্যে বলছেন, আল্লাহ রসুলকে একদিন জাবের রাদিয়াল্লাহু তাআলা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, বলে পৃথিবীর আউয়াল মা, কোন জিনিসটা আল্লাহ তাআলা প্রথম সৃষ্টি করলেন? তখন রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ইয়া জাবিরু, হে জাবের,
ইন্নাল্লাহা কদ খলাকা, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন, ক্বাবলাল আশিয়া, পুরা সৃষ্টি জগতের সব কিছুর পূর্বে, নূরা নবিয়িকা মিন নূরিহি, আল্লাহর নূর থেকে তার পেয়ারা নবীর নূরকে সৃষ্টি করলেন। সুবহানাল্লাহ। তারপর বলে ফাজালা যালিকা নূর ইয়াদুরু বিল কুদরা হাইসু শাআ আল্লাহ, বলছেন এই নূরকে সৃষ্টি করার পর জান্নাতের অলিতে গলিতে রাসূল পাক আল্লাহর ইচ্ছায় ওই নূরটা ভ্রমণ করতে লাগলো, এভাবে দৌড়াদৌড়ি করতে লাগলো। ইয়াদুরু, দাঁড়া ইয়াদুরু মানে দৌড়াদৌড়ি করা, বিল কুদরাতে আল্লাহর কুদরতে, আল্লাহ ওই নূরকে ক্ষমতা দিলেন, এটা ঘুর পাক করতে লাগলো হাইসু শাআ আল্লাহ। ওয়ালাম ইয়াকুন ফি যালিকা ওয়াক, ওই সময়ের মধ্যে ছিল না লাউহুন, লৌহ আল্লাহ সৃষ্টি করেন নাই, ওয়ালা কলমুন, কলম সৃষ্টি করেন নাই, ওয়ালা জান্নাতুন, জান্নাত সৃষ্টি করেন নাই, ওয়ালা নারুন, জাহান্নাম সৃষ্টি করেন নাই, ওয়ালা মালাকুন, ফেরেশতা সৃষ্টি করেন নাই, ওয়ালা সামাউন, আসমান সৃষ্টি করেন নাই, ওয়ালা আরদুন, জমিন সৃষ্টি করেন নাই, ওয়ালা শামসুন, ওয়ালা কামরুন, চন্দ্র সূর্য সৃষ্টি করেন নাই, ওয়ালা জিন্নিয়ুন ওয়ালা ইনসিয়ুন, জিন এবং মানুষকেও সৃষ্টি করেন নাই। সুবহানাল্লাহ। দেখেন, মানে আল্লাহর হাবিবের নূরকে যখন সৃষ্টি করা হলো, এই পৃথিবীর কাউকে সৃষ্টি করা হয় নাই। এরপর আল্লাহ রাসূল নিজেই বলছেন, কুনতু নূরান, আমি নবী নূর ছিলাম, বাইনা ইয়াদাই রব্বি, আমার প্রভুর সম্মুখে, ক্বাবলা খলকে আদম বিআরবাতা আশারা আলফা মিয়া, বলে আদম আলাইহিস সালাম সৃষ্টির 14,000 বছর পূর্বে আমি আল্লাহর সামনে নূর হিসেবেই ছিলাম। সুবহানাল্লাহ। আমার নবী বলছেন, কুনতু নবিয়্যাও ওয়া আদমু বাইনার রূহি ওয়াল জাসাদ, আমি নবী তখনও নবী ছিলাম যখন আদম আলাইহিস সালাম রূহ এবং জাসাদের সাথে মিলিত ছিল। এই সব হাদিসগুলোকে যদি এক করি, তার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে রাসূল পাকের সৃষ্টি সর্বপ্রথম, ঠিক কিনা, কি হিসেবে? নবী হিসেবে। এখন আমার ভাইদেরকে আমি আরজ করব, আপনারা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে একটু চিন্তা করেন, আমাকে সমাধান দিবেন। এখন যে সমস্ত কিতাব পুস্তকের মধ্যে লেখা আছে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 40 বছর বয়সে নবুয়ত লাভ করেছে। আচ্ছা, নবুয়ত লাভ করা, আল্লাহ রাসূল নিজে বলতেছেন আমি নবী ছিলাম সৃষ্টি সব কিছুর সৃষ্টির পূর্বে। আর এই কোনো মানুষ যদি এই কথাটা বলে যে নবুয়ত, রাসূল পাক নবুয়ত লাভ করেছে 40 বছর বয়সে, এটা কি মানা যায়? এতগুলো হাদিস বললাম আপনাদেরকে যে 40 বছর বয়সে নবী ছিলেন, এর পূর্বে মুহাম্মদ আরবি 200 গুণে মানুষ ছিলেন। নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক, এমনও লেখা কিতাবের মধ্যে পাওয়া যায়। এগুলো বস্তা ফোসা আকিদা। এই ধরনের আকিদা কোনো সহি মুসলমান আকিদাদারি রাখতে পারে না। রাসূল পাক নবী তো সৃষ্টির পূর্বে ছিলেন, নবী হয়েই এই পৃথিবীর মধ্যে এসেছেন। তো 40 বছর বয়সে কেন কথাটা বলা হয়? বলে 40 বছর বয়সে আল্লাহ রাসূলকে কোরআন দেয়া হয়, কোরআনের আয়াত নাজিল করা হয়, কোরআন উপহার দেয়া হয়, বিদায় আল্লাহ রাসূলের নবুয়ত প্রকাশ করেন, ইতিপূর্বে করেন নাই। 40 বছর পর্যন্ত রাসূল পাক আবু জাহেল, আবু লাহাব সবাই আল্লাহ রাসূলকে ভালোবাসত। দেখেন, বড় বড় কট্টর কাফেররা পর্যন্ত আল্লাহ রাসূলকে ভালোবাসত। কি কারণে? তিনি তখন নবুয়ত প্রকাশ করেন নাই। তখন তাকে আল্লাহ রাসূল সবাই আলামিন বলে ডাকতো, কাফেররা সবাই মহব্বত করত। তখন দেখতে পেল যখন 40 বছর আসলো, আল্লাহ পাকের অর্ডার হলো আপনি আপনার নবুয়তকে প্রকাশ করেন। তখন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রকাশ করা লাগলেন, আবু লাহাব বলছেন হে মুহাম্মদ তুমি ধ্বংস হও। আবু জাহেল বলছে আমি যদি মুহাম্মদের উপর ঈমান আনি তাহলে আমার নেতৃত্ব চলে যাবে। এই সেই এগুলো করতে করতে আর ঈমান আনা শুরু করে নাই, তারা আর ঈমান আনলো না। তার মানে বোঝা গেল রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 40 বছর বয়সে নবুয়ত প্রকাশ হয়েছে, নবুয়ত লাভ নয়। লাভ এক জিনিস, লাভ মানে আগে পান নাই এখন পেয়েছেন, প্রকাশ মানে আগে পেয়েছেন কিন্তু গোপন রেখেছেন, পরবর্তীতে প্রকাশ করেছেন। এটাই সহি মুসলমানরা আকীদা রাখতে হবে, না হলে ঈমানের মধ্যে খলল চলে আসবে, রাসূল পাকের বিষয়ে ঈমানের মধ্যে আঘাত চলে আসবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সকলকে বোঝার তৌফিক দান করুন। সবাই বলে আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। প্রত্যেকে 4 রাকাত ক্বাবলা জুমা আদায় করুন। আচ্ছা, আমার সম্মানিত মুসল্লি ইকরাম, আমাদের জুমার নামাজের পরে মিলাদুন নবী উপলক্ষে